Okay, question number 6. One more question. Show that the relation or in the set, a relation or in the set 1, 2, 3, a relation defined on the set A is 1, 2, 3, given by the relation or equal to 1, 2, 2, 1. Ordered pairs away 1, 2, 2, 1. Okay. Show that the relation is symmetric but neither reflexive nor transitive. Neither reflexive nor transitive. Simple pa. First one பாரு. Not reflexive. என்ன ரீசன்னா relation 1, 2, 3 ல டிஃபைன் பண்ணிருக்கான். அப்ப 1, 1, 2, 2, 3, 3 அதுல இருக்கணும். First elementே அதோட ரிலேட் ஆகல. 1, 1 does not belong to R. Therefore, R is not reflexive. Symmetric ஆன்னு பாரு. AB இருந்தா BA இருக்கும். AB இருந்தா BA இருக்கும். அங்க ரெண்டு ஆர்டர் பேர் தான் இருக்கு. 1, 2, 2, 1. Both 1, 2 and 2, 1 belongs to R. AB இருந்தா BA-வும் Rலயே இருக்கா. Therefore, R is symmetric. Not transitive. ஏன் சொல்லு பார்க்கலாம். Third number இல்ல சார். இல்ல AB BC இருக்குப்பா. 1, 2. This is in the form of A, B. 2, 2, 1 இருந்துச்சுன்னா 1, 1 இருக்குங்க சார். 1, 2, 2, 1 இருக்கு. பட் in between இருக்க அந்த 2 எலிமினேட் பண்ணிடு. 1, 1 இருக்கணும். இருந்தாதான் transitive. But 1, 1 does not belong to R. Therefore, R is not transitive. இதான் ப்ரூவ் பண்ண சொன்னா. ஜஸ்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தவொன்னு சொல்லிடலாம். ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் சிம்பிள் தான்ப்பா. கொஸ்டின் நம்பர் 7 பாரு. Show that the relation or in the set of A of all books in a library. இதை நான் எழுதலப்பா, நீ அப்படியே கேட்டுட்டே வா. செட் ஆஃப் ஆல் புக்ஸ் இன் லைப்ரரி, ஒரு ரிலேஷனை லைப்ரரியில இருக்கிற எல்லா புக்ஸ்லையும் டிஃபைன் பண்றான். ஓகே, எப்படி டிஃபைன் பண்றான்னு பாரு. Given by R is the ordered pair x, y such that x and y have same number of pages. Among the booksல எந்தெந்த புக்குக்கெல்லாம் சேம் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே அந்த ரிலேஷன்ல வந்து சேம் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ். இப்போ இது ரிஃப்ளெக்சிவா? The book X and X have same number of pages. True or false? True. ஒரு book அதோடைய same number of pages தானே இருக்கும். So reflexive. Symmetric. X and Y have same number of pages. Y and X also have same number of pages. அப்ப என்னது அது? Symmetric. அதே மாதிரி transitive. X and Y have same number of pages. Y and Z have same number of pages. Therefore, X and Z have same number of pages. Transitive. அவ்வளவுதான். இதுதான் நீ எழுதணும். X and X have same number of pages. X and Y have same number of pages. Now, Y and X have same number of pages. Symmetric. X, Y same number of pages. Y and Z have same number of pages. Therefore, X and Z have same number of pages. Therefore, transitive. மூணுமே இருந்தா அதுக்கு என்ன ரிலேஷன்? ஈக்குவலன்ட். ஒரு ரிலேஷன் ரிஃப்ளெக்சிவ், சிமெட்ரிக், டிரான்சிட்டிவா இருந்தா அது ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன். 7th சிம்பிள். ஓகே, 8th ஒன் பாரு. 8th பண்றேன். Show that the relation R in the set A equal to 1, 2, 5. The relation defined on the set A equal to 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 elements இருக்கு. அதுல டிஃபைன் பண்றோம். எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னா mod A minus B is even. The relation R equal to the set of all ordered pairs A, B such that mod A minus B is even. Mod A minus B is even. It's an equivalence relation. First the equivalence னு prove பண்ணணும். Okay. First reflexive check பண்ணலாம். நல்ல For A, A, reflexive na A, B different இல்ல, A, A க்கு check பண்ணணும்.
for a comma a, mod a minus a. What is mod a minus a? 0. 0 even number or odd number? Even sir. Even multiple of 2. 2 into 0, 0 தானே. அப்போ 0 வந்து even, which is even. So a minus a always 0. அப்போ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 எல்லாமே ரிலேட் ஆயிருக்கு. Mod a minus b 0, which is even, therefore R is equal. இப்போ next symmetric செக் பண்ணணும். A, B belongs to what? For symmetric, A, B belongs to what? அந்த ரிலேஷன் இருக்கிறதா அசியூம் பண்ணிக்கோ. A, B belongs to what? Mod A minus B is even. ஏன்னா அப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். A, B னு ஒரு பேர் அந்த ரிலேஷன்ல இருக்குன்னா magnitude of their difference is even. Mod A minus B even within the bracket ஒரு மைனஸ் காமன், அதுவும் ஈவன் தான். ஏன்னா இது ரெண்டும் சேம், ஒரு மைனஸ் பிராக்கெட் குள்ளேயே எடுத்திருக்கோம். மாடுலஸ் இருக்குன்னா நம்ம அந்த நெகட்டிவ் என்ன பண்ணணும், நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா மாடுலஸ் இருக்குல்ல, மாடுலஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ். ஸோ மாட் பி மைனஸ் ஏ இஸ் ஈவன். மாட் பி மைனஸ் ஏ ஈவன்னா பி கம்மா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர், ஏபி பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா பிஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர். therefore R is symmetric. தேர்ட் வந்து டிரான்சிட்டிவ். டிரான்சிட்டிவ்க்கு ஏபி கமா பிசி பிலாங்ஸ் டு ஆர், இப்படிதான் அசியூம் பண்ணிக்கணும். The ordered pair A, B and B, C belongs to R. என்ன மீனிங் அதுக்கு? Mod A minus B even, mod B minus C also even. Mod A minus B even na, what about A minus B without modulus? Mod A minus B even, modulus இல்லாம இருந்தாலும் அது என்னவா தான் இருக்கும்? Even. Even அதான் இருக்கும். Modulus அப்ப விட்டு ரீசன் இருக்கு. Therefore A minus B is even. B minus C also even. இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணேன்னா பிளஸ் B மைனஸ் B கேன்சல் ஆயிடும். வித்தவுட் மாடுலஸ்ல தான் ஆட் பண்ண முடியும், அப்பதான் B கேன்சல் ஆகும். அதனாலதான் நான் மாடுலஸ் ரிமூவ் பண்றேன். மைனஸ் B பிளஸ் B கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா A minus B, A minus B even, A minus B even, sorry, A minus C even, mod A minus C also even. மாடுலஸ் எடுத்தாலும் ஈவனா தான் இருக்கும். mod A minus C even என்ன மீனிங்? A, C belongs to R. AB, BC belongs to R. Final step, A, C belongs to R. Therefore, R is transitive. மூணுமே இருக்கா, அப்போ ஈக்குவலன்ட். அவ்வளவுதான். அது அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கணும். காப்பி பண்ண நான் செய்யறேன்.
ஓகே, இப்ப இதுல அடிஷனலா இன்னொன்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்றான். என்னன்னா சிம்பிள் தான் பாரு. show that all the elements of 135, the set 135 are related to each other. இப்ப இதுல இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாம் இதோடயே ரிலேட் ஆகும் அண்டர் த கிவன் ரிலேஷன். கிவன் ரிலேஷன் என்ன? mod a minus b is even. இப்போ இங்க நான் அந்த கிவன் செட் ஏல 135 ஆட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு செட்டா எடுத்திருக்காங்க. இப்ப நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா இதுல இருக்கிறதெல்லாம் இதுலயே ரிலேட் ஆகுதுன்னு சொல்லணும். a minus b even, mod a minus b even என்ன மீனிங் பா அதுக்கு? ரெண்டு நம்பரோட டிஃபரன்ஸ் வந்து ஈவனா இருக்கணும்னா அந்த ரெண்டு நம்பருமே ஒண்ணு போத் ஆடா இருக்கணும், இல்ல போத் ஈவன். ரெண்டுமே ஆட் நம்பரா இருந்தாதான் டிஃபரன்ஸ் ஈவனா இருக்கும், இல்ல ரெண்டுமே ஈவன் நம்பரா இருந்தாதான் டிஃபரன்ஸ் ஈவனா இருக்கும். அப்போ 135 எல்லாமே அதோட தானே ரிலேட் ஆகும். 1 minus 3 மாடுலஸ் 1 minus 3 என்ன? ஈவன். மாடுலஸ் ஆஃப் 1 minus 5 என்ன? ஈவன். மாடுலஸ் ஆஃப் 3 minus 5 ஈவன். அப்போ ஆட் நம்பர்ஸோட டிஃபரன்ஸ் ஈவனா இருக்கும். அதனால ஆட் நம்பர்ஸ் ஆட் நம்பர்ஸோட ரிலேட் ஆகும், ஈவன் நம்பர்ஸோட ரிலேட் ஆகும். அதுதான் இப்ப நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் the set 135 are related to each other. Since difference between any two odd number is even. ஆட் நம்பருக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஈவனா இருக்கும். அப்ப ஆட் நம்பர்ஸ்லாம் ஆட் நம்பரோட ரிலேட் ஆகும். சிமிலர்லி all elements of the set of even 2, 4 இங்க 2, 4 இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கு. ஈவன் நம்பர்ஸோட டிஃபரன்ஸும் என்னது? ஈவன் தான். So all elements of the set 2, 4 are related to each other. இதுக்கும் reason same. Since difference between any two even is even. அடிஷனலா இன்னொன்னு சொல்றான். என்னன்னா no element of the first set, no element of 135 is related to any element of 2, 4. No element of 135 is related to 2, 4. என்ன ரீசன்? சார் ஈவனுக்கும் ஆடுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஆடா இருக்கும் சார். ஈவனுக்கும் டிஃபரன்ஸுக்கும் உள்ள ஆட் நம்பர் செட்டுக்கும் ஈவன் நம்பர் செட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா ஈவனா இருக்காது. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆட் அண்ட் ஈவன் இட்ஸ் நாட் ஈவன். அவ்வளவுதான், ப்ராப்பரா ரீசன் சொல்லிட்டோம். அவ்வளவுதான். ஆட் நம்பர்ஸ்லாம் ஆட் நம்பரோடய ரிலேட் ஆகும், ஈவன் நம்பர்ஸ்லாம் ஈவன் நம்பரோடய ரிலேட் ஆகும். ஆடும் ஈவனும் ரிலேட் ஆகாது. இதை காப்பி பண்ணிருப்பா. இதான் செகண்ட் பார்ட் 8.
ஓகே. இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நெக்ஸ்ட் சம். Question number 9. Show that the relation R in the set A equal to the set of all x belongs to Z such that 0 less than or equal to x less than or equal to 12. Integersல define பண்றான், but finite எல்லா நம்பர்ஸும் எடுக்கல. 0 to 12 டோட்டலா 30 நம்பர்ஸ். 0 to 12 define பண்றான். Subdivision 1 எப்படி define பண்றான்? Relation R equal to the ordered pair A comma B such that mod A minus B is the multiple of 4. Mod A minus B is the multiple of 4. Okay. போன சம் நம்ம mod A minus B even சொன்னோம். even னா multiple of 2. இது multiple of 4. அப்போ சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான், 2 பதிலா 4. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் ரிஃப்ளெக்சிவ் A comma A இருக்கும். mod A minus A equal to 0. அதே மாதிரி தான். 0 is the multiple of 4. ஏன்னா 0 into 4 என்ன? 0 தானே. It's the multiple of 4. Therefore, R is reflexive. For symmetric, let A comma B belongs to R. A comma B belongs to R na mod A minus B is multiple of 4. Multiple of 4 na 4x ன்னு எடுத்துக்கலாம். where x is some integer. Multiple of 4 ன்னு எழுதலாம். அதை விட better 4x where x is an integer. Mod A minus B is 4x na mod of minus B minus A also 4x. Mod B minus A also 4x. ஏன்னா மாடுலஸ்ல இருக்கிறப்போ நெகட்டிவ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். B minus A, mod B minus A multiple of 4 na B comma A belongs to R. AB belongs to R implies BA belongs to R. Therefore, R is symmetric. அந்த இது பண்ண மாதிரியே தான் transitive. Transitive-க்கு 2 pair AB BC belongs to R. A comma B, B comma C belongs to R. இதுக்கு என்ன மீனிங்? mod A minus B equal to 4x and mod B minus C equal to 4y. Some different integer other than x. Multiple of 4. Okay. இப்போ modulus remove பண்ணிக்கலாம். A minus B also multiple of 4 and B minus C also multiple of 4. இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும். B plus B minus B cancel ஆயிரும். A minus C is 4 times x plus y. 4x plus 4y add பண்ணினா 4 common factor. 4 into நாலே multiple of 4 தான மீன். So mod A minus C equal to multiple of 4. Mod A minus C multiple of 4 na A comma C belongs to 1. Therefore, R is transitive. Reflexive, symmetric, transitive. Therefore, R is an equivalent relation. மூணுமே இருந்தா ஈக்குவலன்ட். சப்டிவிஷன் 2 இன்னொரு சம் கொடுத்திருக்கான். அப்படியே ரிலேஷன் சிம்பிள் தான்ப்பா. The ordered pair A comma B such that A equal to B. A equal to B. Equal relation. A equal to B. இப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ் என்ன பண்ணணும்? For A comma A. A equal to A தானப்பா. B எல்லாம் ஏன் மாத்தி பாருங்க. A equal to A always.
Therefore, R is reflexive. B. Symmetric. AB இருந்தா BA இருக்குன்னு சொல்லுவோம். Let A, B belongs to R. அப்ப என்ன மீனிங்னா இருக்கு? A equal to B. A equal to B னா B equal to A. A equal to B னா B equal to A. அதுவும் ட்ரூ தானே? B equal to A னா B, A belongs to A. Therefore, R is symmetric. இதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ரூவ் பண்ணுங்க. இதை காப்பி பண்ணுங்க. Okay, third part. For transitive, A, B, B, C belongs to R. A, B belongs to R என்ன meaning? A equal to B. And B, C belongs to R na B equal to C. A equal to B and B equal to C. A வும் B யும் equal, B யும் C யும் equal na A equal to C. A equal to C என்ன meaning? A, C belongs to R. Therefore, R is transitive. Reflexive, symmetric, transitive. Therefore, R is equal. But இதுல அடிஷனலா இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். என்ன கேட்டிருக்கேன்னா, find the set of all elements related to 1 in the each case. Set of all elements related to 1. ஆக்சுவலா இருக்கு நம்ம இங்கேயே ஆன்சர் பண்ணிருக்கோம். நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல இப்போ டொமைன் அவன் டிஃபைன் பண்ணிருக்க ரிலேஷன்ல என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாரு. 0 to 12 13 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல 1ஓட ரிலேட் ஆகுற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எது எதுன்னு கேட்கிறோம். Subdivision 1, the set of all elements related to 1. Set of all elements related to 1. எதெல்லாம் ரிலேட் ஆகும் சொல்லி பார்க்கலாம். Mod A minus B is multiple of 4. இங்க ரிலேஷன் என்னன்னா mod A minus B is a multiple of 4.
அவன் என்ன கொடுத்துட்டான்னா ஒன் ஆஃப் த எலிமெண்ட் கொடுத்துட்டான். ஆர்டர் பர் ஏபியில் A1 A1ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. இப்போ 1 மைனஸ் வாட் இஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் 4 அமாங் த 0 to 12? சார் 5 9. ஃபர்ஸ்ட் கவனிப்பா, 1 வரும். 1 மைனஸ் 1 என்ன? 1 மைனஸ் 1 0. 0 இஸ் த மல்டிபிள் ஆஃப் 4. அடுத்து நீ சொன்ன மாதிரி 5 வரும். அதுக்கப்புறம் 1க்கு அப்புறம் 5. ஏன்னா 1 மைனஸ் 5 மாடுலஸ் 1 மைனஸ் 5 4. இப்போ 5 ரிலேட் ஆகும் 1ஓட. 1 மைனஸ் 9 8. அப்போ 9 ரிலேட் ஆகும். வேற எதுவும் ரிலேட் ஆகுமா? நோ. உனக்கு ரீசன் வேணும்னா நீ சொல்லலாம். ரீசன் என்னன்னா mod 1 minus 1 is 0, mod 1 minus 5 is 4, mod 1 minus 9 is 8. எல்லாமே மல்டிபிள் ஆஃப் 4 இருக்கு. இதே மாதிரி செகண்டுக்கு சொல்லு பார்க்கலாம். The set of all elements related to 1. Given relation என்ன? A equal to B. 1ஓட ரிலேட் ஆகும்னா ரிலேஷனே ஏவும் பியும் ஈக்குவல். அப்போ 1ஓட எது ரிலேட் ஆகும்? 1 தான் ரிலேட் ஆகும். ஏன்னா 1 ஈக்குவல் டு 1 அவ்வளவுதான். அப்போ சிங்கிள் டென் செட். ஓகே, இதுதான் ஆன்சர். பார்த்துட்டு இதுக்கு இன்னொரு வேர்ட் கொடுப்பான். இப்படி கேட்காம நல்லா கவனிங்க, இம்பார்ட்டன்ட். போர்டு எக்ஸாம்ல 1 கேட்டாங்க ஒரு 1 மார்க்ல. ஈக்குவலன்ட் கிளாஸ். ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் 1 தி பாக்ஸ்ல எழுதுங்க. ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் 1ன்னா the set of all elements related to 1. The set of all elements related to 1. ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் பாக்ஸ் 1ன்னு கேட்டான்னா நீ இதை தான் பண்ணணும். இதை காப்பி பண்ணிடு. 1 மார்க் கொஸ்டின். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த வாட்டி போர்டு எக்ஸாம்ல 21 மார்க்ஸ் இருக்கு. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். 5 மார்க்ஸ் எழுதுறதோ 3 மார்க்ஸ் 2 மார்க்ஸ்லாம் மேட்டரே இல்லை. ஈஸியா தான் இருக்கும். கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியதே 1 மார்க் தான். போர்டு எக்ஸாம் 1 மார்க்ல தான் மார்க்ஸ் போகும். equivalence class of box A. Equivalence class of box A na the set of all elements related to A. Definition ave எழுதிறது. Equivalence class of box A equal to set of all elements related to A. இதை காப்பி பண்ணிட்டா சொல்லுங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 10 தான் எக்ஸலண்டான சம். இந்த எக்ஸசைஸ்லயே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். உன்னால 10 கம்ஃபர்டபுளா ஆன்சர் பண்ண முடியுதுன்னா உனக்கு இது நல்லா புரியுதுன்னு இருக்கும். அதனால 10 கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்கப்பா. எதுவும் புரியலன்னா வீடியோ லிங்க் வாங்கி திரும்ப எகைன் பாரு. அதுல எதுவும் டவுட்ஸ் தான் கேளு. ஏன்னா நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனால யாருக்காவது நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுன்னா என் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே கேளு. அந்த லிங்கை சென்ட் பண்றேன். அதை எகைன் நல்லா பார்த்து தரவு பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸ் மட்டும் டீச் பண்றப்பே புரிஞ்சுட்டு போனோம்னா நீ தனியா ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ண வேணாம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சேர்த்து வச்சுட்டீங்கன்னா பின்னாடி பெரிய ட்ரபிள் பண்ணும்.
எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மளா கொடுக்கணும். Give an example of the relation. Give examples of the relation which are symmetric but neither reflexive nor transitive. நீயா உன்னோட ஓட்ல நீ எப்படி வேணாலும் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். இப்ப நல்லா கவனிச்சுட்டே வாங்க. சிமெட்ரிக்கா இருக்கணும், ஆனா ரிஃப்ளெக்சிவா இருக்கக்கூடாது, டிரான்சிட்டிவா இருக்கக்கூடாது. ரிலேஷன் defined on a relation or defined on the set A equal to என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் 1 2 3 எடுத்துக்கிறேன். 1 2 கூட நீ எடுத்துக்கலாம். 1, 2 நான் 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். ஒரு ரிலேஷனை 1 2 3ல டிஃபைன் பண்றாங்க. பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர்டர் பேஸாவே கொடுக்கலாம். சிமெட்ரிக்கா இருக்கணுமா, ஆனா நெய்தர் ரிஃப்ளெக்சிவ் நாட் டிரான்சிட்டிவ். ஒரு ப்ராப்ளமே இப்ப நம்ம பண்ணோம். 1, 2 2, 1 எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு பண்ணோம். 1, 2 அண்ட் 2, 1 இது வந்து சிமெட்ரிக். ஏன்னா ஏபி இருக்கு, பிஏவும் இருக்கு, பட் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். என்ன ரீசன்? 1, 1 இல்ல பாரு. 1, 1 இல்ல. நாட் டிரான்சிட்டிவ். ஏன்னா 1, 1 இல்ல. ஏபி பிசி ஏசி இல்ல பாரு. 1, 1 இல்ல. அதனால இது ரிஃப்ளெக்சிவ், சாரி சிமெட்ரிக், பட் நெய்தர் ரிஃப்ளெக்சிவ் நாட் டிரான்சிட்டிவ். அவ்வளவுதான். இதுதான் ஆன்சர் இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க சொல்றோம். ரிலேஷனுக்கு நம்ம ஒரு ரிலேஷன் ஏ என்ற ஒரு செட்ல டிஃபைன் பண்றோம். A 1 2 3 டிஃபைன்டு பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1, 2 அண்ட் 2, 1 எடுத்துட்டேன். நீ ஒரு பேர் சொல்ல பார்க்கலாம். அதர் தென் 1, 2 and 2, 1 இது இல்லாம வேற என்ன சொல்லலாம்? நிறைய சொல்லலாம். 2, 3 சிமெட்ரிக்கா இருக்கணும்ல. 2, 3 சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா 3, 2 சொல்லி 2, 3 3, 2 சொல்லு. இல்ல 1, 3 3, 1 இந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ஓகே. சப்டிவிஷன் 2 transitive but neither reflective not symmetric. இப்ப டிரான்சிட்டிவா இருக்கும், பட் neither reflexive nor symmetric. இதே செட்டே எடுத்துக்கலாம். A relation or defined on the set A equal to 1 2 3 1 2 3ல டிஃபைன் பண்ணலாம். டிரான்சிட்டிவா இருக்கணும். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்? ஆர் ஈக்குவல் டு, நல்லா கவனிங்க, கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்கப்பா. அந்த 10th சம் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண. 1 மார்க்குக்கும் உனக்கு யூஸ் ஆகும். ஆர் ஈக்குவல் டு டிரான்சிட்டிவா இருக்கணும். டிரான்சிட்டிவா இருக்கணும்னா இந்த பேரை நான் எடுத்துக்கிறேன். 1, 2 2, 1 அண்ட் 1, 1 இதை எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் எழுதியிருக்க ரிலேஷன் வந்து டிரான்சிட்டிவ். ஏபி இருக்கு, பிசி இருக்கு, ஏசியும் இருக்கு. ஓகே. பட் நெய்தர் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஆமா, இது நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் தான். என்ன ரீசன் சொல்லு பார்க்கலாம். ரிஃப்ளெக்சிவ்னா என்னென்ன இருக்கணும்? 1 1 இருக்கணும், 2 2 இருக்கணும், 3 3 இருக்கணும். ஆனா இங்க 2 2 3 3 எல்லாம் மிஸ்ஸிங் இல்ல. 1 1 மட்டும் தானே இருக்கு. அப்ப இது டிரான்சிட்டிவ், நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ், நாட் சிமெட்ரிக்கா. இப்ப இங்க எழுதி இருக்கிறது சிமெட்ரிக்கா நாட் சிமெட்ரிக்கா? சிமெட்ரிக். சிமெட்ரிக். ஏன்னா ஏபி இருந்தா பிஏ இருக்கான்னு பாரு. 1 2 இருக்கு, 2 1 இருக்கு, 2 1 இருக்கு, அதோட ரிவர்ஸ் 1 2 இருக்கு, 1 1 இருக்கு, இதோட ரிவர்ஸும் இதுல இருக்கு. 1 1 ரிவர்ஸ் பண்ணா அது 1 1 தான். அப்போ இது சிமெட்ரிக். அப்ப இதை நாட் சிமெட்ரிக்கா நீ மாத்தணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலிமெண்ட் சேர்த்துக்கோ. 2, 3 2, 3 இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன்னா இது நாட் சிமெட்ரிக். ஏன்னா 3, 2 இல்ல. 2, 3 இருக்கு, 3, 2 இல்ல. இப்போ எகைன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன் செக் பண்ணி பார்க்கணும். இது வந்து டிரான்சிட்டிவானா ஏபி இருக்கு, பிசி இருக்கு, ஏசியும் இருக்கு. ஓகேவா? பட் இது நாட் டிரான்சிட்டிவ்ப்பா. ஏன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சார் அந்த 2, 3க்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை இதை கம்பைன் பண்ண 1 2 2ல எண்ட் ஆகுது, இது 2ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ இன் பிட்வீன் இருக்க 2 விட்டுனா 1 3 இருக்கணும். அப்பதான் டிரான்சிட்டிவ். அப்ப 1 3 சேர்த்துக்கோ.
ஏன்னா நீ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, இது நாட் டிரான்சிட்டிவ் ஆயிடும். ஏன்னா 1 2 2 3 அப்போ 1 3 இருக்கும். இப்ப எகைன் ஒன்று செக் பண்ணிக்கலாம். 2ல எண்ட் ஆகுது, 2ல ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி இங்க ஒரு பேர் இருக்கு. இன் பிட்வீன் இருக்கிறத எலிமினேட் பண்ணா 1 1 இருக்கு. 2ல எண்ட் ஆகுது, 2ல ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி ஒரு பேர் இருக்கு. இன் பிட்வீன் இருக்க 2 விட்டோம்னா 1 3 அதுவும் இருக்கு. வேற இதே மாதிரி எண்ட் ஆகுறதுல ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி 2 பேர் இருக்கும். ஏபி பிசி ஃபார்ம், ஏசியும் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும். இப்ப பாரு, இது வந்து டிரான்சிட்டிவ் பட் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். என்ன ரீசன்னா 2,2 இல்ல, 3,3 இல்ல, நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். நாட் சிமெட்ரிக். என்ன ரீசன்னா 2 3 இருக்கு, 3 2 இல்ல, 1 3 இருக்கு, 3 1 இல்ல. அப்போ இது எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். திஸ் இஸ் டிரான்சிட்டிவ் பட் நெய்தர் ரிஃப்ளெக்சிவ் நாட் சிமெட்ரிக். நீ வேற எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்து பாரு, நான் சும்மா இப்போ ரேண்டமா எழுதிட்டு இருக்கேன். Third one, reflexive and symmetric but not transitive. Reflexive, symmetric but not transitive. Okay, இதே செட்டை எடுத்துக்கலாம். A relation or defined on the set A equal to 1 2 3. Defined by or equal to reflexive இருக்கணும்னா கண்டிப்பா 1,1 இருக்கணும், 2,2 இருக்கணும், 3,3 இது மஸ்ட். இந்த 3யும் கண்டிப்பா பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். 1 1 2 2 3 3. ஓகே, இப்போ சிமெட்ரிக்காவும் இருக்கணும். இங்க இருக்கிறது எல்லாமே சிமெட்ரிக் தான். இது எல்லாத்தையும் மாத்தினா அதே தானே வரும், சிமெட்ரிக். அப்போ இதுக்கும் நீ ஒரி பண்ண வேணும். பட் நாட் டிரான்சிட்டிவ். ஆனா இது டிரான்சிட்டிவ், இங்க இருக்கிறது டிரான்சிட்டிவ். ஏன்னா ஏபி 1ல இது எண்ட் ஆகுது, 1ல ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி இதே பேரே எடுத்துக்கலாம். 1 1 1 1 எகைன் 1 1 பிலாங்ஸ் டு ஆர். அதே மாதிரி தான் இது 2 2 2 2 2 2 பிலாங்ஸ் டு ஆர். அதனால இது டிரான்சிட்டிவ். இப்போ இது நாட் டிரான்சிட்டிவா இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? எதனா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும். சிமெட்ரிக்காவும் இருக்கும். 2,3 சேர்த்தா நீ கண்டிப்பா 3,2 சேர்த்தாவும். என்ன ரீசன்னா சிமெட்ரிக்கா இருக்கணும். சிமெட்ரிக்னு சொல்லிட்டான்ல, அப்ப 2 3 சேர்த்தேன்னா 3 2 சேர்த்துக்கோ. ஓகே, இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இது சிமெட்ரிக் ஆல்சோ டிரான்சிட்டிவ் தான் நினைக்கிறேன். சார் இது டிரான்சிட்டிவ் சார். இது டிரான்சிட்டிவ் தான். அதான் இப்ப நீ இதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா இது டிரான்சிட்டிவா தான் இருக்கு. அப்ப நீ 2 3 ஓகே, வேற என்ன பேர்ஸ் இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணலாம்? நாட் டிரான்சிட்டிவா வரும் சார். இந்த ஈக்குவல் இது வந்தோடனே வந்து நம்ம வந்து எந்த பேர் போட்டாலும் மாறுது சார். அப்ப என்ன பண்றது? போட்டுதான் பாரு. இங்க பாரு, 1 3 1 3 1 2 2 3 சேர்த்துக்கிறேன். 1 2 2 3 சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ 1 3 இருக்கா இங்க? இது 2ல எண்ட் ஆகுது, இது 2ல ஸ்டார்ட் ஆகுதா? 1 2 2 3 1 3 இல்ல, அப்ப நாட் டிரான்சிட்டிவ். ஆனா சிமெட்ரிக்கா இருக்கணும் சார். சிமெட்ரிக்கா இருக்கணும்னா 1 2க்கு பதிலா என்ன சேர்க்கணும்? 1 2 இருந்தா 2 1 சேர்க்கணும், 2 3 இருந்தா 3 2 சேர்க்கணும். அவ்வளவுதான், இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்ப பாரு சார், அப்படிதான் சார் டிரான்சிட்டிவ் வருமே சார். எப்படி வரும்? நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாரு. இல்லப்பா, வராம ஒரு பேர் இருந்தாலும் அது நாட் டிரான்சிட்டிவ் தான். 1 2 2 3 1 3 இல்ல, நாட் டிரான்சிட்டிவ். சில பேர் வரலாம், நீ வராம அட்லீஸ்ட் ஒரு பேர் சொல்லிட்டாலும் அது நாட் டிரான்சிட்டிவ் தான். இப்போ எகைன் செக் பண்ணி பாரு. ரிஃப்ளெக்சிவ்னா 1 1 2 2 3 3 இருக்கணும், 1 1 2 2 3 3 இருக்கணும். இருக்கா? இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் சிமெட்ரிக்னா ஒவ்வொரு பேரையும் ரிவர்ஸ் பண்ணி பாரு. 1 1 ரிவர்ஸ் பண்ணா அதே தான் வரும், இதுவும் அதே தான் வரும், இதுவும் அதே தான் வரும். 1 2னா 2 1 இருக்கு, 2 3னா 3 2 இருக்கு, 2 1 ஓட ரிவர்ஸ் 1 2, 3 2 ஓட ரிவர்ஸ் 2 3. அப்போ இது சிமெட்ரிக். இது நாட் டிரான்சிட்டிவ். என்ன ரீசன்னா இதுதான். 1 2 2 3 இருக்கு, 1 3 இல்ல, இப்போ நாட் டிரான்சிட்டிவ். மேபி நீ சொல்ற மாதிரி
வேற பேர்ஸ் இருக்கலாம்ப்பா. இப்போ 1 2 2 1 எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ. 1 2 2 1 2 எலிமினேட் பண்ண 1 1 இருக்கு. இதுக்கு இருக்கு. ஆனா இந்த பேருக்கு இல்ல 1 2 2 3 பேருக்கு 1 3 இருக்கணும். இல்ல அதனால இது நாட் ரேண்ட். புரியுதா? எஸ் சார். ஓகே, இதை காப்பி பண்ணிருப்பா அடுத்த செட். சார் ஒரு டவுட் சார். சொல்லுப்பா. சார் ஒரு ஒரு பேர் மட்டும் ரிஃப்ளெக்சிவா இருந்தாலே அந்த ஃபுல் இதுவும் ரிஃப்ளெக்சிவா சார்? அப்படிலாம் கிடையாது, எல்லாமே இருக்கு சார். இப்ப அப்ப அதான் நான் எல்லாமே சொல்றேன். ரிஃப்ளெக்சிவா இருக்கணும்னா லாஸ்ட்ல 4 டேர்ம் ரிஃப்ளெக்சிவா இல்ல சார், அப்போ பரவாயில்லையா? இல்லப்பா, இப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ்னு வந்துட்டேன்னா எந்த செட்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க? 1 2 3ல டிஃபைன் பண்ணிருக்கான். அப்போ அதுல இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாமே அதோட ரிலேட் ஆன பேர் இருக்கும். 1 1 இருக்கு, 2 2 இருக்கு, 3 3 இருக்குல்ல, அப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ் தானே. சரி சார். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ரிஃப்ளெக்சிவா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா இந்த 3 இருக்கும். இதுல ஒண்ணு மிஸ் ஆனாலும் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். Okay, subdivision 4 பாரு. Reflexive and symmetric, transitive but not symmetric. Reflexive and transitive but not symmetric. Okay. இதுலயே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ண ஆன்சர் பண்ணி. ரிஃப்ளெக்சிவ்னா 1 1 2 2 3 3 இது கண்டிப்பா இருக்கும். டிரான்சிட்டிவ் ஆல்சோ, இப்ப இங்க இருக்கிறதும் டிரான்சிட்டிவ் தான். ஓகே, பட் நாட் சிமெட்ரிக். நாட் சிமெட்ரிக்னா ஒரு 1 2 சேர்த்துக்கலாம்.
1,2 இன்க்ளூட் பண்ணேன்னா 2,1 இல்ல ஆனா இது டிரான்சிட்டிவ் அஃபெக்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோ. நாட் டிரான்சிட்டிவா வந்துருக்கும். டிரான்சிட்டிவ் எப்படி செக் பண்ணணும்? ஏபி பிசி இந்த ஃபார்ம்ல 2 பேர் எடுக்கணும். இதை எலிமினேட் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிறதும் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்ப இதுல இந்த ஃபார்ம் ஏபி பிசி ஃபார்ம் எது எது இருக்குன்னு பாரு. 1ல இது எண்ட் ஆகுது, இது 1ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1,1 1,2 இது எலிமினேட் பண்ணா 1,2 இஸ் தி மெம்பர். அதே மாதிரி இது 2ல எண்ட் ஆகுது, இல்ல இது 2ல எண்ட் ஆகுது, இது 2ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1,2 2,2 2 எலிமினேட் பண்ணா 1,2 இஸ் தி மெம்பர் ஆஃப் ஆர். அப்ப அதுவும் டிரான்சிட்டிவ் தான். அப்ப அவ்வளவுதான், இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இது ரிஃப்ளெக்சிவ் தான், டிரான்சிட்டிவ் ஆல்சோ, பட் நாட் சிமெட்ரிக். என்ன ரீசன்னா 1 2 இருக்கு, 2 1 இல்லை. Last one. Symmetric and transitive, but not reflexive. Symmetric and transitive, but not reflexive. Okay. சொல்ல பார்க்கலாம். இதே செட்ல டிஃபைன் பண்ணோம். A relation or defined on the set A equal to 1 2 3 by or equal to symmetric இருக்கணும், transitive இருக்கணும், ஆனா not reflexive. Not reflexive னா 1 1 2 2 3 3 இது மூணுமே விட்டுட்டு நம்ம ஃபுல்லாவே எழுதிக்கலாம். அப்படி பார்த்தா transitive அஃபெக்ட் ஆயிரும்பா. இங்க கவனி, இப்போ A cross A ல 9 பேர் வரும். 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 இந்த 9 பேர்ல எல்லாத்தையும் விட முடியாது. ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், 1,2 2,1 1,1 வருங்க. 1,2 வெரி குட். 1,2 2,1 1,1 இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். இது சிமெட்ரிக்கான்னு செக் பண்ணி பாரு. இதை மாத்தினா இது, இதை மாத்தினா இது, இதை மாத்தினா இதே தான் சிமெட்ரிக். டிரான்சிட்டிவான்னு பாரு. ஏபி பிசி ஃபார்ம் இன் பிட்வீன் 2 வித் 1 1 டிரான்சிட்டிவ் பட் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். என்ன ரீசன்? 2 2 இல்ல 3 3 இல்ல, இந்த 3 போதும். மேபி நீ மேக்சிமமாவும் கொடுக்கலாம்ப்பா, நான் மினிமமா கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இப்போ ஒரு 3 ரிசல்ட் சொல்றேன், இம்பார்ட்டன்டான ரிசல்ட், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 1 மார்க்ல கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ்க்கு நான் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தேன். இப்ப இதே क्वेश्चन பாரு. a relation, நல்லா கவனிங்கப்பா, இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றது. a relation or defined on the set A equal to 1 2 3 னு வெச்சுக்கோ. number of relations, total number of relations formula 2 power n of A cross B. ஆனா இது சிங்கிள் செட்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்கிறதுனால A cross A. A cross A ல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கும்? A ல 3 எலிமெண்ட், A cross A ல 9 எலிமெண்ட். அப்ப 2 power 9 டோட்டலா 512 ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம். செட் A equal to 1 2 3. A ல 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, A ல தான் ஒரு ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்றோம். அப்போ டோட்டலா எத்தனை ரிலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம்? 512. நம்ம இங்க எழுதிருக்கதா ஒன் ஆஃப் தி, இப்ப எழுதுறலாம் அதுல ஒன். ஆனா டோட்டலா நீ 512 ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் டோட்டலா. ஓகே, அந்த 512 ரிலேஷன்ஸ்ல among all the relations, identity relation is the smallest equivalent relation
ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் தான். ரிஃப்ளெக்சிவ், சிமெட்ரிக், டிரான்சிட்டிவ் மூணுமே இருக்கணும். ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன் தான் ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன் தான் ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். இப்போ இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்க செட்டுக்கு ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன் எதுப்பா? எக்ஸாம்பிள், ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன்னா 1 1 2 2 3 3 இது மட்டும்தான் இருக்கும். 1 1 2 2 3 3 இது மட்டும்தான் இருக்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். ஐ ஆர் சஃபிக்ஸ் ஆர் நோட். ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன் தான் 1 1 2 2 3 3 மட்டும் இருக்கிறதா ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். அந்த 5 12ல இது ஒன் ஆஃப் த ரிலேஷனா இருக்கும். இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஓகேவா? இதுல எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட் வந்தா மேபி அது ரிஃப்ளெக்சிவ். இப்ப பாரு, இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் தான், நாட் ஐடென்டிட்டி. ஏன்னா இதுல எக்ஸ்ட்ரா 1 2 இருக்கு. வெறும் 1 1 2 2 3 3 மட்டும் இருந்தா ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன். அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட் இது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். எம்டி ரிலேஷன் இஸ் symmetric and transitive. But not reflexive. Empty relation இருக்குல்ல, அது symmetric transitive assume பண்ணிக்கலாம், but not reflexive. அது இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதை காப்பி பண்ணிடு அடுத்தது. அன்பு செல்வன் 1 1 தான் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோமே. ஃபோர்த் சப்டிவிஷன்ல 1 1 இருக்கு. ஏன்னா ரிஃப்ளெக்டிவா இருக்கணும்னா 1 1 2 2 3 3 கண்டிப்பா இருக்கணும். நீங்க இந்த டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் எகைன் கொஞ்சம் நல்லா தெரவு பண்ணிட்டு பாருங்க, அப்பதான் பெட்டரா புரியும். ரிஃப்ளெக்சிவ்னா என்ன, சிமெட்ரிக்னா என்ன, டிரான்சிட்டிவ்னா என்ன, அது கிளியரா இருந்தாதான் போக போக கம்ஃபர்டபுள். இதை காப்பி பண்ணிட்டா சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் பண்ண. கொஸ்டின் மட்டும் எழுதுறேன், உன்னால ஆன்சர் பண்ண முடியுமா என்னன்னு சொல்றேன். அது ஓகேனா நம்ம அடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸோட கான்செப்ட் பார்க்கலாம். ஃபங்க்ஷன்ஸ் முடிச்சிட்டோம்னா இந்த சாப்டரே. Question number 11. Show that the relation or the set A of points in the plane or in the set A of points in the plane. ஒரு பிளேன்ல இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் எடுத்துக்கிறோம், அதுல ஒரு ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்றோம். எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னா, ரிலேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு the point P, Q is the member of the relation P, Q. Distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin.
that is OP equal to OQ where O is origin. நல்லா கவனிப்பா, ஈக்குவல்ஸ் ரிலேஷன் மாதிரி தான். இப்போ நம்ம ஒரு சம் பண்ணோம்ல, ஈஸியா நீ ஆன்சர் பண்ணலாம். நான் சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், நீ எழுதிடு. இப்போ ஒரு பிளைன்னா, இப்போ இந்த போர்டே ஒரு பிளைன் தான்ப்பா. இதுல நிறைய இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த பிளைன்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ். சப்போஸ் இதுதான் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோ, ஆரிஜின். இப்போ Pன்னு ஒரு பாயிண்ட் இங்க இருக்கு, இங்க Qன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆரிஜின் that is OP OQ ஈக்விடிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும். ஈக்விடிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆரிஜின். அந்த மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்தா அந்த பேர் அந்த ரிலேஷன்ல வந்துடும். இப்ப பாரு, இந்த ரெண்டு லென்த்தும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, P, Q அந்த ரிலேஷன்ல இருக்கும். இப்போ இது R, இது S, ரெண்டு ஒரே டிஸ்டன்ஸ்னு வச்சுக்கோ, OR ஈக்குவல் டு OS னா R, S அதுல வந்துடும். இந்த மாதிரி ஆரிஜின்ல இருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸோட பேர்லாம் அந்த ரிலேஷன்ல இருக்கும். இப்போ இது ரிஃப்ளெக்சிவா? ரிஃப்ளெக்சிவ்னா என்ன பண்ணுவேன்? P, P எடுத்துக்கோ. For the point P, P, OP equal to OP தானே. A point is equidistant from itself, from the origin. OP equal to OP. Therefore, R is reflexive. Symmetric. Symmetric na enna? P, Q, R ல இருக்கதா assume பண்ணு. அப்ப என்ன மீனிங்னா இருக்கு? OP equal to OQ. OP equal to OQ னா OQ equal to OP. இதுவும் ட்ரூ தான். அப்ப இதுக்கு என்ன மீனிங்? Q, P belongs to R. Therefore, R is symmetric. Third வந்து transitive. Transitive னா ரெண்டு பேர் PQ, QR belongs to the relation R. அப்ப இதுக்கு என்ன மீனிங்னா OP equal to OQ and OQ equal to OR. இப்ப இதை கம்பைன் பண்ணோம்னா OP equal to OR தானே. OP equal to OR னா என்ன மீனிங்? P, R belongs to the relation R. Therefore, R is transitive. இப்போ பாரு, இதுல அடிஷனலா ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்கான். Show that the relation is an equivalence relation. மூணுமே சொல்லிட்டோமா? Reflexive, symmetric, transitive. Therefore, R is an equivalence relation. Conclusion எழுதுது. R is equivalent. Okay. இப்ப அடிஷனலா இன்னொரு क्वेश्चन கேட்டிருக்கான். சிம்பிள் தான். என்னன்னு பாரு. Further show that the set of all points related to P other than origin related to P is a circle passing through P with the center as origin. Circle ஓட definition என்னப்பா? இப்போ P யோட ரிலேட் ஆகிருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டும், ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் P இதோட ரிலேட் ஆகிற எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் எடுக்க சொல்றோம் other than origin. இப்போ டெஃபினேஷன் என்ன? ஆரிஜின்ல இருந்து Pக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் சேவ். இதே மாதிரி வேற எங்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ Q எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, அதே டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் Q. அப்ப P, Q அந்த ரிலேஷன் இருக்கும். P யோட ரிலேட் ஆகிற எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் எடு. P யோட ரிலேட் ஆகிற எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் எடுத்தோம்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? சர்க்கிள் தானே ஃபார்ம் ஆகும். சர்க்கிள்ல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தானே இருக்கும். அப்போ சர்க்கிள்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்றோம். அப்போ ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் எழுதிட்டா போதும். The set of all points related to P whose locus is a circle. Locus na path of the point. Locus is a circle. It clearly input. Clearly, the set of all points related to P whose locus is a circle, whose center is origin.
P ஓட ரிலேட் ஆகிற எல்லா பாயிண்ட்டும் கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். அப்போ அது ரேடியஸ் தானே, ரேடியஸ் சென்டர் ஆப்ஜெக்ட், ஒரே லைன் சொல்லிட்டோம். ஓகே, 12th நீயே பண்ணலாம். 12th இதே மாதிரி தான். இங்க பாரு, relation defined on the set of all triangles in the plane. The pair T1, T2 belongs to R such that T1 similar to T2. Similar triangles எல்லாம் pair pair அந்த ரிலேஷன்ல இருக்கு. Similar triangles உனக்கு தெரியும்பா. Corresponding size proportional, angles equal. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு இங்க தேவையில்லை. ஓகேவா? T1, T1. Every triangle is similar to itself. இல்லாட்டி இந்த ஒரு லைன் போதும். Every triangle is similar to itself. ஒரு triangle அதுக்கே similar தானே. Therefore R is reflexive. இப்ப T1 T2 belongs to R ன்னு எடுத்துக்கோ. T1 T2 belongs to R னா T1 T2 similar. T1 and T2 similar னா reverse. T2 and T1 similar. T2 T1 similar னா T2, T1 belongs to R. R is symmetric. T1 T2 T3 belongs to R. T1 T2 belongs to R na meaning T1 and T2 similar. T2 T3 belongs to R na T2 T3 similar.
T1 T2 similar, T2 T3 similar implies T1 similar to T3 or is T transitive. மூணுமே இருக்கு ஈக்குவலன்ட், இதே மாதிரி எழுதிடலாம். அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலா ஒரு 3 ட்ரையாங்கிளோட சைட்ஸ் கொடுத்துட்டு இதுல எதெல்லாம் சிமிலர்னு கேட்கிறோம், எதுக்கெல்லாம் சைட்ஸ் ப்ரொபோஷனலா இருக்குன்னு பாரு, சொல்லிருவியா? ஒரு 3 ட்ரையாங்கிளோட சைட்ஸ் கொடுத்துட்டா இதுல எந்த பேர்லாம் சிமிலர்னு கேட்டா சொல்லிருக்கீங்களா மாட்டீங்களா? ப்ரொபோஷனல் எதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு பாரு, அதெல்லாம் சிமிலர் பேர்னு சொல்லிடு. ஸோ 12th நீயே பண்ணிடலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 13 அதே தான். Set of all polygons P1 P2 have same number of sides. ஒரு பிளைன்ல இருக்கிற எல்லா பாலிகன் எடுத்துக்கோ, எல்லா பாலிகனும் எடுத்துக்கோ, சேம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இருக்கிற பாலிகன்லாம் அந்த பேர்ல வந்து. இப்போ P1 ஒரு பாலிகன் அதுக்கே சேம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் தானே இருக்கும். எஸ் சார். அப்போ அது ரிஃப்ளெக்சிவ். சிமெட்ரிக்கா? P1 P2 சேம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ்னா P2 P1 ஆல்சோ சேம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ், அவ்வளவுதான். சிமெட்ரிக். டிரான்சிட்டிவா? P1 P2 சேம் நம்பர் ஆஃப் sides, P2 P3 same number of sides, therefore P1 P3 same number of sides, therefore the relation is transitive. மூணுமே இருக்கிறதுனால ஈக்குவலன்ஸ் முடிச்சிடு. இதுல அடிஷனலா ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்கேன், அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லி பார்க்கலாம். What is the set of all elements A related to the right angle triangle with the sides 3, 4, 5? 3, 4, 5 sides இருக்க ட்ரையாங்கிளோட எதெல்லாம் ரிலேட் ஆகும்னு கேட்கலாம். ரிலேஷன் என்ன, இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்க ரிலேஷன் என்ன? சேம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இருக்கணும். 3 சைட்ஸ் இருக்குன்னா அது என்னது? ட்ரையாங்கிள் தானே. அப்ப அந்த பிளைன்ல இருக்க எல்லா ட்ரையாங்கிள்ஸும் அதோட ரிலேட் ஆகும். ஸோ அதோட சப்டிவிஷன் 2க்கு ஆன்சர் செட் ஆஃப் ஆல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இன் அ பிளேன் ஆர் ரிலேட்டட் டு த கிவன் ட்ரையாங்கிள் T1. அவன் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துட்டு அது கூட எதெல்லாம் ரிலேட் ஆகும்னு கேட்கறான். ட்ரையாங்கிள்னா 3 சைட்ஸ் பா. அப்போ எல்லா ட்ரையாங்கிளும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ரிலேட் ஆகும். செட் ஆஃப் ஆல் ட்ரையாங்கிள், அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள். இது நீயே எழுதிடலாம். 14 நீயே பண்ணிடு, சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. parallel lines பா. செட் ஆஃப் ஆல் லைன்ஸ் இன் a plane. every line is parallel to itself தானே. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம். இது ஒரு லைன் அதுக்கே parallel தான். so reflexive. சிமெட்ரிக்கா? L1 parallel to L2, L2 parallel to L1, symmetric. அதே மாதிரி தான் டிரான்சிட்டிவும் சொல்லிடு. பட் இதுல அடிஷனலா இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். கொஸ்டின் நம்பர் 14ல, இது 13. 14ல எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் என்னன்னா, find the set of all lines related to the line. Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. இது கூட ரிலேட் ஆகிற எல்லா லைன்ஸும் எழுத சொல்லலாம். இங்க ரிலேஷன் என்ன? parallel லைன். இங்க ரிலேஷன் வந்து parallel லைன். இதுக்கு parallel இருக்கிற எல்லா லைனும் எழுதணும். எப்படி எழுதலாம் சொல்லி பார்க்கலாம். லெவன்த்ல பார்த்திருப்போம். parallel lines differ only by constant. கான்ஸ்டன்ட்ல மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும் parallel லைன். ஸ்லோப்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும்ல, கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் நீ என்ன வேணாலும் மாத்திக்கலாம். அப்போ செட் ஆஃப் ஆல் லைன்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் y equal to 2x plus c, where c belongs to r. என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், எனி ரியல் நம்பர். ஆனா இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு, கான்ஸ்டன்ட்ல மட்டும் தான்ப்பா parallel லைன்ஸ் டிஃபர் ஆகும். அப்போ இங்க 4க்கு பதிலா இங்க என்ன வேணாலும் இருக்கு, எனி ரியல் நம்பர், இன்ஃபைனைட் செட். அது y equal to 2x plus c, c belongs to r. ஓகேவா? இப்போ நான் உனக்கு 15, 16 நீ புக் இருந்துச்சுன்னா போய் பாரு. 1 மார்க் கொஸ்டின் உன்னால ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாரு. அதை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஈஸி தான். ஒரு ரிலேஷன்ஸ் உனக்கு கம்ஃபர்டபுள் தான், கன்ஃபார்மா நீ அது ரெண்டும் பண்ணலாம். பாத்துக்கிறீங்களா? அந்த 2 சம்மும் 1 மார்க் சம்ம ஈஸியா இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸோட. எக்ஸசைஸ்ல 15 and 16 இதை முடிச்சிடுறியாப்பா? ஓகே, இது பாருங்க. இது டவுட்ஸ் வந்தா கேளு. ரிலேஷன்ஸ் நம்ம மிஸ்லேனியஸ்ல கொஞ்சம் நல்ல ஒர்த்தான சம்ஸ் இருக்கு, பட் அது நம்ம மிஸ்லேனியஸ் வரப்போ பார்த்துக்கலாம். ரிலேஷன்ஸ் ஓவர். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கணும் நம்ம. அது நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு நான் கோவிட் வேக்சின் போட்டேன், அது கொஞ்சம் ஃபீவரிஷாக இருக்கு.
ஸோ இதோட மைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? ரிலேஷன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்களா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே ஓகே, இது பாருங்க, எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கால் பண்ண. இந்த வீடியோ லிங்க் வேணும்னாலும் கேளுங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார்.